Good afternoon, Madiya Vanakangal. Welcome and thank you so much for joining us today. 1994ல லயன் கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாபெரும் படம் நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்போம். அது பார்த்த உடனே என்னது இவ்வளவு அழகா ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க சிங்கத்தை பத்தி அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருப்போம். எப்போதுமே வந்து லயன் கிங் அப்படின்னாலே இப்போ வரைக்கும் அந்த வார்த்தையை சொல்லும்போது ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ் நம்மளோட ஹார்ட்ஸில் கண்டிப்பாக அந்த படத்துக்கு இருக்குது. பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இமோஷ்னலான ஒரு ஸ்டோரி. அதில் ஹீரோயிசம் இருக்குது. நம்ம தமிழ் சினிமாவில் என்னென்ன விஷயங்கள் ஒரு படத்தில் நம்ம எதிர்பார்ப்போமோ அது எல்லாமே வந்து லயன் கிங்கில் 1994லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கும் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய மெமரபிளான கேரக்டர்ஸை வந்து லயன் கிங்கில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு க்யூட்டான ஒரு லயன் கப் அது எப்படி வந்து வளருது, எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோயிக் ஃபிகராக தன்னோட அப்பாவை சாவடிச்சவங்களை வந்து எப்படி பழி வாங்குது, இந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரத்தில் வந்த சிம்பாவை யாருமே மறக்க முடியாது. சிம்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிமான் பும்பாவை யாரும் மறக்க முடியாது. ஜாலியாக சந்தோஷமாக லைஃப்பை வந்து டு த ஃபுல்லஸ்ட் நம்ம வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஹகுனா மதாட்டா சாங்கை வந்து யாராலையும் மறக்க முடியாது. அண்ட் இப்போ டிஸ்னி இஸ் பேக் அகேன் வித் அ breathtaking நியூ லைவ் ஆக்ஷன் வெர்ஷன். இது வந்து 19th ஜூலை ரிலீஸ் ஆக போகிற த லயன் கிங். இந்த வெர்ஷனில் என்ன புதுசு 1994லேருந்து அப்படின்றத நீங்கள் யோசிக்கலாம். கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் நீங்கள் பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்க்காத ஒரு புத்தம் புது டெக்னாலஜியை இந்த லயன் கிங்கில் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. அண்ட் ஆஸ்கர் வின்னிங் டீம் ஜங்கிள் புக் எடுத்தவங்க அதே ஸ்டுடியோ, டிஸ்னி ஸ்டுடியோ, அதே டைரக்டர் இந்த படத்தையும் வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட சின்ன வயசை நம்ம திரும்பி பார்த்து அந்த மெமரிஸை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற ஒரு நாஸ்டாலஜிக் ஃபீலிங், இதை விட ஒரு பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த படத்தை பார்க்கறத விட ஒரு பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது. அண்ட் ஐ cannot wait to watch it in theaters on July 19th. I'm sure all of you are also as excited as I am. And without much further ado, I'd like to invite Mr. Bikram Duggal, Head Studio Entertainment, Disney India, to tell us more about The Lion King. I'm really excited to be here to talk to everyone here today about Lion King. And I don't know how many of you have seen the 1994 animated version which was created. This is a classic film. It is one of Disney's magnum opus. It is a crown jewel. And we consider this retelling of this story as very, very special. This year has been really special for Disney, and we've released really big films. Avengers Endgame was huge. Aladdin was big. But this in Disney is a very special film. And I'm really excited to talk about that. Why is Lion King such a special film for Disney? And why we think it will relate in India, in Tamil Nadu so much is largely because at the heart of it, Lion King is nothing but a deeply ingrained family story. It's a deeply ingrained Indian family story. It is, when you see Lion King, you will see lions, a pride of lions. There is Mufasa, there is his son Simba, there is this huge epic villain Scar. They're all lions. But the storytelling which is there, the story which is being told, is actually all the human emotions which are weaved in a narrative. So it has love. The central plot of the story is this love and caring bond which is there between the father and the son. And that forms the core. The two lions, the father Mufasa and son Simba, that's the core thought. The love between them, the mentoring between them. But there are all these human emotions which are coming through this film told through lions, a pride of lions. And that is what makes it, we believe, is going to be such a relatable film in India. Because the human emotions are all of love, friendship, care, family feuds. So it's all there, and that's what we are quite excited to bring this film on 19 July to whole of India, and especially to Tamil Nadu. Why are we excited? Why am I excited to be here? The team is excited to be here in Chennai. Is because one of the things which is happening is we're trying to bring more and more of our films in the language that people want to watch. And this film is going to be released in Tamil on the same day, 19 July. We're really excited the fact that the characters which are there have been brought to life in exactly the voices of a stellar cast that we wanted. So Scar, an epic villain, being brought to life by Arvind Swamy.
Simba being brought to life, the narrative, the voice being brought to life by Siddharth. Singham Pulli and Robo Shankar bringing Timon and Pumbaa to life. Ravi Shankar, Mufasa, and Aishwarya Rajesh being Nala. All these characters, which are animal characters, are very popular characters in India. This is going to be a retelling of that story, but it was really important for us that for the people of Tamil Nadu, for people who are going to be watching it in Tamil, they should feel that the story is being told as if it's real. And that's why these voice casts were carefully chosen. They've done a remarkable job in bringing with precision the narrative in Tamil. So we are really excited about 19 July and how the Tamil audiences will see the film. It's a human story, but it was important to tell it in as relatable as a fashion as possible, so that people who are watching it in Tamil feel that it was always created in that language and they can suspend that disbelief and enjoy the film. The third thing why we are really excited about the film is that this is the same director, Jon Favreau, as she was telling you, who had created Jungle Book. In his own words, the technology here is 10 notches above Jungle Book. And if you saw Jungle Book, you'd realize what a fantastic film it was, and the story seemed even more fantastic because of the technology which brought the animals to life. Now, if here there is a special technology called photoreal technology, where all the animals, all the lions, everybody else, has been created in such a fashion that you can't even make out that they're not real. Even more real than you've ever seen lions and other animals being brought to life on cellulite. So that's something that you should really look forward to and see how a single strand of hair on the lion's body has been created so that it seems real. But technology is only as good as the storytelling can be, and we're really happy to be bringing the story of Lion King to you with this stellar cast. Hope people who are here, members of the press, are able to enjoy it as much as the audiences. And without further ado, I just wanted to show you the trailer of Lion King in Tamil, post which we will have the stellar cast come and talk to you. Ravi Shankar sir dubbing அவர் பேசியிருக்கிற ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெஸ்மரைசிங்காக இருக்கு. ஸோ வி கான்ட் வெயிட் ஃபார் 19th July அப்படின்றத கண்டிப்பாக வந்து மறுபடியும் பதிவு செய்யணும். அண்ட் நவ் இஸ் த மொமெண்ட் விர் ஆல் வெயிட்டிங் ஃபார். ஏன்னா லயன் கிங் தமிழுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கிற அந்த சூப்பர் ஸ்டார் காஸ்ட் டீம் வந்து இப்போ நான் வெல்கம் பண்ண போகிறேன். வில் ஸ்டார்ட் வித் சிங்கம் புலி சார். சார் நீங்கள் வந்து ஒரு கொமெடியனாக நிறையா படங்களில் நடிச்சிருக்கீங்க. பட் இந்த மாதிரி ஒரு அனிமல் கேரக்டருக்கு காமெடியாக பேசுறது, இது என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக உங்களுக்கு இருந்தது சார் படத்தில்? அனைவருக்கும் வணக்கம். நேற்று வரைக்கும் சிங்கம் புலியாக இருந்ததை லயன் கிங்காக மாற்றின டிஸ்னிக்கு நன்றி. நான் படம், அஜித் படம், சூர்யா சார் படமெல்லாம் பண்ணி டைரக்ஷன்லாம் பண்ணி இப்படி ஏதோ காமெடியாக கேரக்டர்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் ஃபஸ்ட் டைம் இனி அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கிருபாகரன் என்னை கூப்பிட்டு அழைச்சி இந்த மாதிரி டீமோன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் பேச சொன்னாங்க. பட் எனக்கு புதுசாக இருந்துச்சு, எனக்கு எப்படி பண்ணுறது என்னன்னு தெரியல. பட் நான் பேசி ரொம்ப சிரமப்பட்டேன்லாம் நான் சொல்ல முடியாது. அதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன். அது கொஞ்சம் அந்த ஹெட் ஷேக்கெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு. நான் ஒரு நாளில் முடிக்கலான் இருந்தேன். ஒரு 3 days ஆச்சு, பண்ணிட்டேன். ஓகே, கிரேட். அரவிந்த் சாமி சார், நீங்கள் தான் வந்து ஸ்காராக நடிச்சிருக்கீங்க. எந்த படமாக இருந்தாலும் வந்து டு ஹாவ் அ பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான ஹீரோ, வி நீட் அ ஈக்குவலி ஸ்ட்ராங் வில்லன். அண்ட் ஸ்காரோட கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கார் இஸ் வெரி ஜெலஸ், விண்டிக்டிவ் இன் நேச்சர். இது வந்து ரொம்ப நார்மலான குவாலிட்டி தான், எல்லா மனுஷங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு குவாலிட்டி தான். பட் ஆஃப்டர் வாய்ஸிங் ஃபார் ஸ்கார், நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸை நமக்குள்ளே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி ஹைட் பண்ணி பாசிட்டிவாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளன்னு நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் வி ஹாவ் இட் இன் அஸ், பட் வி கான் பி. ரியாலிட்டியில் அது நல்ல நேச்சர் இல்லை. ஸ்கார் பண்ணுறது வந்து தப்புன்னு கூட சொல்ல முடியாது, பட் ஸ்கார் இஸ் ஸ்கார். ஸோ நீங்கள் ஸ்காராக இருந்ததுனால அந்த நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸை நம்ம மனுஷங்களாம் எப்படி ஹைட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க? வணக்கம். ஸ்காருக்கு ஆப்வியஸ்லி அது பண்ண முடியாது. ஸ்கார் ஹேஸ் டு பி a நெகட்டிவ் கேரக்டர். ஸோ இந்த
குவாலிட்டிஸ் நீங்கள் சொன்ன இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் எப்போ இந்த குட் குவாலிட்டிஸை ஓவர்டேக் பண்ணதோ இல்லை அதுக்கு நம்ம எப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அப்போ தான் நம்ம நெகட்டிவ் ஷேட் காட்ட போகிறோம், வாழ்க்கையிலும் சரி இதுலேயும் சரி. ஓகே, நம்ம ரியல் லைஃப்பில் ஆப்வியஸ்லி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி நம்ம அதோட ஒரு அந்த எப்போ அது வருதோ அதை தட்டி உட்கார வச்சிடணும். ஓகே, ஹாய் சிம்பா. புக்ஸ்ல இருந்து, மூவிஸ்ல இருந்து, கேம்ஸ்ல இருந்து, லயன் கிங் இஸ் எபிக். நம்ம வந்து அதை மறக்கவே முடியாது. வி ஆல் ஹேவ் தட் ஒரு சைல்ட்ஹுட் மெமரி. என்னமோ சொல்ல வராரா? ஓகே, ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு நோ இஸ், முதல்ல வந்து நீங்க தான் சிம்பாவா நடிக்கிறீங்க, ஐ மீன் வாய்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்ற நியூஸ் உங்களுக்கு கேட்கும்போது how did you feel? How excited were you? எல்லோருக்கும் வணக்கம். லயன் கிங்கிற படம் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்ச ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம். பிகாஸ் இப்போதான் பேசிட்டு இருந்தோம் சிங்கப்பூர்ல நானும், இது வந்து அவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு கதை. மிகப்பெரிய வெற்றி படங்களோட ஒரு சீக்ரெட் அதான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கதையை வந்து எவ்வளோ ஆழமா அழுத்தமா சொல்ல முடியுதோ அது அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பெரிய வெற்றி படமா மாறும். புரியுது? உங்களை மட்டும் பார்த்து பேசணுமா? இல்லை, கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு லயன் கிங்ல சிம்பாங்கிற கேரக்டர் வந்து எனக்கு ஆஃபர் பண்றப்போ முதல்ல வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருந்தது. பிகாஸ் என் மூஞ்சே பார்த்து டப்பிங் பேசி 17 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான நல்லா நடிக்கிற ஒரு மூஞ்சியை பார்த்து டப்பிங் பேசினா நல்லா இருக்குமேன்னு தோணுச்சு. என்னோட ரொம்பவே சிறப்பாக நடிச்சிருக்கு இந்த சிங்கம். அண்ட் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கம்பீரமா அழகா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு குரல் கொடுக்கறதுல கொஞ்சம் கூட எனக்கு ஒரு தயக்கமே இல்லை. இட் வாஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் லைஃப் டைம்னு சொல்லுவேன். அண்ட் இது ரொம்ப நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு வரும். இது வந்து வெறும் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்க்கு மட்டும் கொடுக்காத ஒரு கொடுக்குற ஒரு மரியாதை இல்லாமல் ரெகுலர் ஆக்டர்ஸ்க்கும் கொடுக்குற ஒரு மரியாதையாக மாறுதுங்கிறது ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம். ஃபண்டாஸ்டிக். பும்பா அழகா வந்து சிம்பா பக்கத்துலயே உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்க படத்துலயும் வந்து சிம்பாவோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றதுனால உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி, நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு மனுஷத்தன்மை தாண்டி ஒரு மிருகத்தன்மையும் இருக்கு. சில பேருக்கு வந்து அது பர்சனாலிட்டியில இருக்கும், பார்க்கறதுல இருக்கும். இவங்க பார்த்தா வந்து ஒரு பூனை மாதிரி இருக்காங்க அப்படிலாம் கூட சொல்லுவாங்க சில பேர். சில பேருக்கு வந்து அது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ட்ரெயிட்டா இருக்கும். நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? உங்களை பார்த்தா வந்து இல்ல உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு அனிமல் கேரக்டர் அப்படின்னா அது எது? முதல்ல அனைவருக்கும் வணக்கம். பத்திரிகை தொலைக்காட்சி வணக்கம். ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த டிஸ்னி டீமுக்கு நன்றி. நான் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம நடிக்கும்போது நம்ம சின்ன சின்ன கேரக்டருக்கு சும்மா மைண்ட் வாய்ஸ்லாம் நிறைய அங்கேருந்து தெளிச்சு விடுவோம். பட் இங்கே வந்து அதுக்கு நோ சான்ஸ். அது என்ன பார்த்து என்ன பேசுது, மூக்கை விரிஞ்சுதா, வாயை கொட்டாய் விடுதா, இதை மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து பெர்ஃபெக்டாக போகணும். ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. என் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கரெக்டான ஆளுக்கு தான் டப்பிங் கொடுத்துருப்பேன் உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ். அதனால் வந்து நானும் சரி சினிமாவும் அவ்வளவு எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக வந்து அந்த கேரக்டர் டிமாண்ட் இருக்கும். இதில் வெரி இன்னோசன்ட் கேரக்டர் என்னைய மாதிரியே. உங்களை மாதிரியே. ஆமாம், ஆனால் கடைசியில் வந்து அந்த இன்னோசன்ட் வந்து ஒரு ஃபயர் ஆகும். அதை நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும். பார்த்துருக்கோமே. அதனால் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த படம். ஆசம். சிங்கம்புலி சார், உங்களோட இந்த படத்தில் நீங்கள் வாய்ஸ் பண்ணதுலே ஒரு ஃபேவரட் டயலாக் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்களேன் எங்களுக்கு இப்போ. ஏன்னா உங்கள் வாய்ஸஸ் எதுவுமே எங்களால் கேட்க முடியல. இதெல்லாம் சஸ்பென்ஸில் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரவிசங்கர் சாரோட வாய்ஸ் தான் ட்ரெய்லரில் வந்திருக்கு. ஸோ Both Scar and Mufasa are in the trailer. Only 2 voices, yeah. Oh, right. Okay. ஸோ உங்களோட வாய்ஸை வந்து நாங்கள் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் இப்போ. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டப்பிங் டீமில் அது எல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய மொராலிட்டி, ஒரு பெரிய இந்த ப்ரோட்டோக்கால் மாதிரி நிறைய ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது. இதில் இதுதான் பேசணும், இது பேசக்கூடாது, ஓவரலாக பேசக்கூடாது, நீங்களாம் ஒன்று பேசக்கூடாது, இது வந்து வேர்ல்டு வைடானது, இது ஒரு ஸ்கெட்ச் இருக்குது, ஐயோலாம் சொல்லக்கூடாது, கடவுள் சொல்லக்கூடாது, இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ இது ஒரு அந்த முன்னாடியே நம்ம கிராஃபிக்ஸ் அந்த படமெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க. பட் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் அந்த குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ நாங்கள் மற்ற படங்கள்லாம் பேசும்போது ஃபீல்டில் பண்ண தப்பெல்லாம் இங்கே வந்து ஒப்பேத்துறது, அது டப்பிங்கில் பார்த்துக்கலாம். அந்த அளவு புரியுங்களா உங்களுக்கு? தமிழ் படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வெற்றி படம் தான். நான் சொல்கிறது, ஒரு கேரக்டருக்கு ஓடுது ஒன்று விரட்டுது, அது 4 லெட்டர் பாசிங்கெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க.
4வது லெஃப்ட் ரைட் பாசிங் எடுக்கும்போது அந்த சட்டையை மாற்றி எடுத்துட்டாங்க. ஓ முன்னாடி ஓடுனது பச்சை சட்டையை போட்டிருந்தது 2 நாள், 3வது நாள் சிவப்பு சட்டை ஆயிடுச்சு. இப்போ டப்பிங்கில் வந்து சட்டையை மாற்றி போட்டு ஒன்றா ஒன்று விட்டுருவேனா அப்படின்னு பேசிட்டா ஓகே ஆடியன்ஸ், அவ்வளவுதான். ஆமா புரியுங்களா? இதில் எல்லாம் இதெல்லாம் அங்கே இதெல்லாம் சமாளிஃபிகேஷன், இதெல்லாம் சமாளிக்கிறது. அது மாதிரி இல்லாமல் இது இருக்குது. இந்த படம் வந்து எனக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. நான் தான் டீமோ, என்னை மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸை நேசிக்கிறவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு டயலாக் எங்களுக்காக சொல்லுங்களேன். ரொம்ப பேசிட்டேன்னா உனக்கு என்னடா மேலே வருது, இவனுக்கு என்ன கீழே வருது, அதனால தான் நான் பாதி நேரம் மண்ணுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கிறது, மண்ணுக்குள்ளேயே படுத்துக்கிறது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே எண்டில் அந்த பூம்பாவோட மேலே ஏறி நான் போகும்போது ஒன்று சொன்னேன், கொஞ்சம் கொண்டு வச்ச சிங்கம்டா நீ அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்புறமேல அவங்க வந்து இல்லை சார் வேற ஒன்று சொல்லலாம்னு ஒன்று, நீ பன்னிக்குட்டியா பிறந்த சிங்கம்டா அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. நானே பயங்கர என்ஜாய் பண்ணி சித்தார்த்தோட சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்படி நிறைய இருக்குது. எனக்கே ரொம்ப ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அன்ஃபர்கட்டபிள் ஃபிலிமாக எனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வெரி நைஸ் சார். அரவிந்த் சுவாமி சார் 25 வருஷம் முன்னாடி நீங்க தான் சிம்பாக்கு குரல் கொடுத்தீங்க. இப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டா வில்லனுக்கு ஸ்காருக்கு வந்து குரல் கொடுத்துருக்கீங்க. ஹவு இஸ் திஸ் விஸ்வரூபம்ல கமல் சார் சொல்ற மாதிரி அந்த ஹீரோ அண்ட் த வில்லன் அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரம் ஹீரோ டு வில்லன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஹவு டு யூ see that? 25 இயர்ஸ் பேக் பண்ணும்போது எனக்கு இப்போ ரோபோ சங்கர் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு அனிமேட்டட் கேரக்டருக்கு பண்ணால் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுறதுக்காக பண்ணேன். அஃப்கோர்ஸ் லயன் கிங் இஸ் a fantastic film, so you want to be also a part of it. இப்போ இந்த தடவை வந்து ஸ்காரோட கேரக்டர் வந்து நம்ம இன்னும் நிறைய அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க அதான் ஸ்கார் தான் ப்ரொவைட்ஸ் ஆல் த ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் அண்ட் ஒரு ஸ்டோரியை நல்ல சுவாரஸ்யமாக்குறது ஸ்கார். அதுல எப்படி இன்னும் அந்த கன்னிங்கும் அந்த ஸ்லைனஸும் எப்படி ஒரு டைலாக்ல கொண்டு வர முடியும், டோன்ல கொண்டு வர முடியும், மாடுலேஷன்ல கொண்டு வர முடியும், எப்போ அக்ரெஷன் தேவையோ அக்ரெஷன், எப்போ அந்த ஸ்கீமிங் இது தேவையோ, எப்போ அந்த ஏமாத்துற சில சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. ப்ரொஃபஷனலி இட் வாஸ் என்ரிச். இது ரெண்டுல வந்து ஒரு ஃபேவரட் பிக் பண்ணனும்னா நீங்க ஸ்கார். ஓகே ஆக்சுவலி சித்தார்த் நீங்களும் வந்து யூ ஆர் நாடிங் யுவர் ஹெட். what do you see? இல்ல எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை தான். 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு ஸ்கார் கிடைக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை தான், வேற எதுவும் இல்லை. ஏன்னா அந்தந்த வயசுக்கு அந்தந்த டேலண்ட்டுக்கு அந்தந்த மெச்சூரிட்டிக்கு ஒரு கேரக்டர் கிடைக்கும். ஸோ அவர் சின்ன வயசு சிம்பா பண்ணிட்டாரு, எனக்கும் சின்ன வயசுல ஏமாத்திக்கிட்டு அப்படியே 25 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்கார் வரும்னு ஒரு நம்பிக்கை. யா ஆக்சுவலி வெல் தாட். உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்ச இன்னொரு கேள்வி, இப்போ வந்து படத்துல சிம்பா ஒரு கியூட் கப்பா வரும், அதுக்கப்புறம் லைஃப் வில் த்ரூ லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ், ஒரு பயங்கரமா அவெஞ்ச் பண்ணணும்ன்ற ஒரு மோடுக்குள்ள வந்து அதுக்கப்புறம் லைஃபே சேஞ்ச் ஆகி ஒரு லைன் ஆகும் அதெல்லாம். ஸோ எல்லார் லைஃப்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சிஷன் ஒன்று நடக்கும், வேர் வி ஆல் பிகம் ஃப்ரம் கியூட் லிட்டில் கப் டு அ லயன் ஒரு சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன்ல. நீங்க அந்த மாதிரி உங்க லைஃப்ல எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை சொல்லுவீங்க? இல்ல என் லைஃப்ல வந்து இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் தான் போயிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் எனக்கு என்ன வயசானாலும் சின்ன பொண்ணு குட்டி மாதிரி தான் பாக்குறாங்க. ஸோ எனக்கு இன்னும் வயசாயிடுச்சுன்னு நம்பிக்கை யாருக்கு இன்னும் வரல. ஸோ நான் அந்த கப் ஃபார்ம்லேயே இருக்கேன், சின்ன பொண்ணு தான் இருக்கேன். பட் ஐ திங்க் படத்துல வர ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கருத்து வந்து வாழ்க்கை ஒரு வட்டம், அதாவது சர்க்கிள் ஆஃப் லைஃப். அது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. அந்தந்த இடத்துல எது இருக்கணுமோ அது இருக்கணுங்கிற ஒரு தத்துவமும், அட் த சேம் டைம் எதுக்கு ஒரு நேரம் வருதோ அந்த நேரத்துல தான் அது உருவாகுங்கிற ஒரு தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க இந்த படத்துல. அண்ட் ஐ திங்க் அதான் எனக்கு இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கருத்து. இதை வந்து நம்ம அனிமேட்டட் ஒரு கார்ட்டூன் படமா பாக்குறச்சு அந்த ஆழமும் அழுத்தமும் அப்பவும் ரொம்ப அழகா இருந்தது. இதே கதையை நான் வந்து நியூயார்க்ல வந்து ஸ்டேஜ்ல பார்த்துருக்கேன். அது பார்த்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் என்னடா பார்த்தோங்கிற ஒரு ஸ்தம்பிச்சு போற லெவலுக்கு அது வந்து உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணும். ஏன்னா அவ்வளவும் லைவ்ல வந்து டான்ஸ் கோரியோகிராஃபியோட எந்த கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸும் இல்லாம லைவ்ல பண்ணி காட்டுவோம் இதே கதையை. ஸோ அதை நான் பார்த்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிருக்கேன். அண்ட் அது வந்து இப்போ இந்த லேட்டஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக் மேஜிக் கூட பாக்குறப்போ நிஜமாவே நான் என் வீட்டுல நான் ஒரு பூனையை வளர்த்துட்டு இருக்கேன். ஆனா அந்த பூனை தான் என்ன வளர்க்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, பூனை வளர்க்குறவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியும். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சிம்பா பாக்குறச்சு எனக்கு என் பூனை தான் தெரியுது. ஆனா நிஜமாவே ஒரு சிங்கமோ ஒரு பூனையோ உங்க முன்னாடி நடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இந்த படத்துல அவங்க ஜங்கிள் புக்கையும் தாண்டி ஒன்று அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ப்ளோன் அவே. ஸோ நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ரியல் லைஃப்லாம் விடுங்க, நிஜமாவே ஒரு ஃபிலிம் லைஃப்ல ஒரு கரியர்ல இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம நேர்ல பார்த்து அதுல வந்து ஒரு பார்ட்டா இருக்குங்கிறது நான் ரொம்ப பெருமையா சொல்ல விரும்புறேன். எக்ஸலண்ட். நம்மளோட பாட்டி கதைகள், நம்மளோட மித்தாலஜி,
இதுலயே வந்து நிறைய கதைகள் இருக்கு. இப்போ நம்ம லைன் கிங்லாம் பார்க்கும்போது வந்து உங்களுக்கு என்ன தோணுது, நம்ம கதைகள்ல எந்த கதையை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்தா சூப்பரா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இது ஆக்சுவலாக நான் முதல்ல அந்த லைன் கிங்கே பார்த்ததில்ல. அப்படியா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நான் வந்து நிறைய பேர். டப்பிங் ஓகே ஓகே. அதில் எனக்கு அதனால எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அரவிந்த் சாமி சார் வந்து 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்காரு. சித்தார்த் பிரதர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஃபேன், பெரிய ஃபாலோவிங் இருக்குன்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏதோ ஒரு அனிமேஷன் மூவிக்கு டப்பிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் சும்மா கேஷுவலாக தான் போனேன். பட் உள்ளே போய் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கும்போது தான் எவ்வளோ பெரிய வேர்ல்டு வைடு ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு படத்தில் ஒரு தமிழ் வேர்ஷனில் நம்மளுடைய டப்பிங் வாய்ஸ் இருக்குன்றப்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். அது அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு மேடையில் வந்து ஒரு அவார்டு வாங்கி நான் பேசின ஒரு டயலாக்கை, இதை ஆக்சுவலாக இன்னோசன்ட் கேரக்டர் சொன்னேன் இல்லையா, கிளைமேக்ஸில் ஒரு மாதிரி சுற்றி வளசுவாங்க. அப்போ சொல்லுவார், அதுக்கு முன்னாடி வந்து என் கேரக்டர் எப்பவுமே கேஸ் விடுற கேரக்டர், ஜிம்பா வந்து ஏப்பம் விடுற கேரக்டர். நல்லா இருக்கிறதெல்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு நல்லா பப்பரப்பான்னு ஒரு விட்டத்தை பார்த்து படுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அப்படி ஏப்ப விடுவார். விட்டு அடுத்த செகண்ட் கேஸ் வரும். அப்போ ஒரு வந்து டிமோன் கேட்க என்னடா பண்ணிட்டீங்க, அப்போ நான் சொல்வேன் அவனுக்கு முன்னாடினா எனக்கு பின்னாடி. இப்படி இருக்க ஒரு இன்னோசன்ட் கேரக்டர் கடைசியில் சுற்றி வளைக்கும் போது அப்போ அவர் சொல்லுவார், பூபா உன் கதை முடிஞ்சு அப்படின்னு. அப்போ திரும்ப ஒரு டைலாக் பேசுவேன். அது டப்பிங்லேயே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. பண்ணீங்கன்னா எப்பவுமே ஃபன்னியாக இருக்கும்னு நினச்சியாடா, ஐ எம் நாட் அ ஜீரோடா, ரைட் நவ் ஐ எம் அ ஹீரோடான்னு சொல்லி டேக் ஆஃப் ஆகுங்க. ஸோ வெரி நைஸ், தேங்க்யூ. இது என் பையங்கள்லாம் அந்த படம், அந்த கிராஃபிக்ஸில் படம்லாம் அந்த படமெல்லாம் பார்த்துருங்க. எனக்கு டீம் ஒன்றோடனே நான் வேறு ஏதோ ஒன்று நினச்சேன். அப்புறம் அந்த டப்பிங்கில் தான் சார் அந்த வரும் பார்த்தீங்களா குட்டி உண்டு, அதுதான் நீங்கள் பேச போகிறீங்கன்னாங்க. அந்த விலங்கவே நம்ம கண்ணில் பார்க்க முடியல. இனி அது பேசுகிறது எப்படா பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறதா இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப ப்ரிப்பேராக வச்சுருந்தாங்க அந்த டீம் ஒன்று அந்த கேரக்டரு. பட் எனக்கு இதுக்கு பேசுனா இது நல்லா இது எப்படி இருக்கும்னு தெரியலன்னு ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டேவே போகையில் அக்கூனா மட்டாடா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதை பிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு 2 நாள் ஆச்சு. என் மயன் கண்ணா அக்கறனா அப்பா அக்கூனா அந்த மேடம் எவ்வளோ தடவை கத்துறாங்க, பிடிச்சி பேசி தொலைங்கன்னா அக்கூனா இல்லைப்பா அக்கூனா. உள்ள ஒரு கிளாஸ் நடந்துருக்கு, இவங்க எட்டி பார்த்து அவங்க யாரும் கூட பேசிக்கிறேன், என் மயன் கூட பேசிக்கிறேன். அப்புறம் மட்டாடா வரமாட்டேங்குது. நம்ம வந்து தென் மாவட்டத்து படமா பண்ணி அப்படியே பேசி இதெல்லாம் வர. அப்புறம் இடையில அந்த சாங் வேற வரும், பாட சொல்லிடுவாங்கன்னு பயந்துட்டேன். இதுல வேற இறங்கி பாட சொல்லிடுவாங்களோ, கையில காசு வேற வாங்கியாச்சு, அதெல்லாம் பாடலாம் முடியாதுன்னா கட்டி வச்சு அடிப்பாயிரும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த டீம் ஒன்று அது வந்து கேரக்டர் டப்பிங் படம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காகவே வாழ்ற ஒரு கேரக்டர். டப்பிங் படம்லாம் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு விட்டுருப்பாங்க, அதெல்லாம் இதில் இருக்குமா சார்? டப்பிங் படமா? தெலுங்கு டப்பிங்லாம் தமிழில் பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த தோட்டம் இந்த எஸ்டேட்டெல்லாம் நம்மளோட சொந்தம் தான். பார்த்தா வயக்காடாக இருக்கும், இந்த எஸ்டேட் பூரா நம்மளுக்கு சொந்தம் தான் அப்படின்னு மாதிரி. எதுங்கடா எஸ்டேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அது எதோ சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹீரோவுக்கு குழம்பு ஊற்றுவாங்க. ஹீரோ குழம்பு ஊற்றினா இந்த குழம்பு எடுத்து அந்த சோறு எடுத்து சாப்பிடையில் கொம்பு மாதிரி ஒன்று வரும். என்னடா பார்க்குற நீ ஆசையாக வளர்த்த மாட்டத்தான் கொண்டு வச்சு குழம்பு வச்சு போட்டுருக்கான் சாப்பிட்டுட்டோம். அங்கே என்ன பேசினாங்கன்னே தெரியாது. அதாவது வேற டப்பிங்லேருந்து நம்ம தமிழில் பேசணும்னா யாரு ஒரு செகண்டுக்கு 7 வார்த்தை பேசுகிறாங்களோ அவங்க தான் டைதியானார் வரக்கட்டாங்க அப்படிலாம் பேசிக்குவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு அழகான ஒரு ஃபிலிம் த லைன் கிங். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், இது ஒரு நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரோபோஷன் சார் சரிங்க. என்னதான் இது வந்து ஒரு அனிமேஷன் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் அவங்க ஒரு ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் அதெல்லாம் இருக்குது, கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் அந்த ஒரு டோன் இருக்கும். ஸோ அங்கே நம்மளோட காமிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் அந்த டயலாக் டெலிவரி அது எப்படி உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது? ஆக்சுவலாக அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர்கிட்ட நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு, பொதுவாக நம்ம ஆங்கில படத்தை வந்து தமிழாக்கம் பண்ணுவாங்க. அதில் நீங்கள் டைட்டானிக், ஜுராசிக் பார்க் மாதிரி படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாய்ஸே வித்தியாசமாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எனக்கு ரொம்ப புதுமையாக இருக்குது, சத்தம் போடாதீங்க, அதுக்கு மோப்ப சக்தி அதிகம், இப்படி பேசலான்னு கேட்டேன். எங்களுக்கு வந்து ரோபோ சங்கர் வாய்ஸ் அதில் வேணுங்கன்னு சொன்னதுனால எனக்கு அப்போ அவருக்கு பிடிக்கிறது கூட ரொம்ப கஷ்டம். பட் எனக்கு என் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்ததுனால அது எங்கே வாயை திறக்குது, எங்கே திரும்பி பார்க்குது, அதோட இன்னோசன்ட் கேரக்டர்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி பேசிக்கலி நம்ம நிறைய வெரைட்டியான பெர்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் டப்பிங் வந்து ஈஸியாக இருந்தது, நல்லா இருந்தது. நாலா அப்படின்ற கேரக்டருக்கு வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கிற ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஆர் ஸ்டன்னிங் அண்ட் வெர்சடைல் ஆக்டர். அவங்க வந்து சிம்பாவுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்டா இந்த படத்துல வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
சிம்மாக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஹீரோயிசமை வந்து எழுப்பி விடுறதே இவங்க தான் படத்துல. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல். ஸோ இந்த வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கிற ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத இப்போ பார்க்கலாம். Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்களோட ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். So first of all, I'm very very sorry I couldn't make it for the event because நான் இந்த குற்றாலத்தில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். But I'm very very happy to be part of this film, this particular film. ஏன்னா எனக்கு எப்பவுமே அனிமேட்டட் மூவிஸ்னாலுமே சரி, ஒரு இந்த மாதிரி ஜங்கிள் ஜெயிக், லயன் கிங், அவதார், இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி பிடிச்சி பார்ப்போம். நான் மட்டும் இல்லை, என்னோட ஃபேமிலியில் எல்லாருமே பார்ப்போம். அதுக்கு ஒரு லீட் கேரக்டருக்கு நான் டப்பிங் பேசியிருக்கேன்னா ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட சொல்லும் போது நாளாக்கு நான் பேசியிருக்கேன். ஸோ ஜென்ரலாக டப்பிங் பேசும்போது லைக் ஒரு கேரக்டர், ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதை பார்த்து நம்ம டப்பிங் பண்ணுவோம். பட் சின்ஸ் இட்ஸ் பீங் ஒரு லைன் வந்து நடிச்சிருக்காங்க, அவங்களுக்கு அவங்க வந்து ஒரு இதுதான் அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கும், அது வாய்ஸில் தான் கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னும்போது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஸோ ஐ என்ஜாய் டூயிங் திஸ் ஃபிலிம். அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து இட் வில் பி ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். ஐ எம் வெயிட்டிங் டு வாட்ச் இட். கண்டிப்பாக நான் தியேட்டரில் போய் தமிழில் பார்க்க போகிறேன். ரொம்ப 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 தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் இதில் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அருண் சுவாமி சார், சித்தார்த் அண்ட் மனோபாலா சார், ரூபோஷங்கர், நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு பி அ ட்ரீட் ஃபார் தமிழ் ஆடியன்ஸ். ஸோ டூ வாட்ச் இட் ஒன்லி இன் தியேட்டர். தேங்க்யூ, நன்றி. அடுத்ததான் வந்து முஃபாசா. ரவிசங்கர் சார் இஸ் அ டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆக்டர். ஒரு 2000 படங்களுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறவர். இஸ் ஃபினாமினல். நம்ம ட்ரெய்லர்லேயே அவரோட வாய்ஸை வந்து கேட்டோம். அவர் தான் வந்து முஃபாசா கேரக்டருக்காக டப் பண்ணியிருக்காரு. தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு 2 லாங்குவேஜ்லையும் டப் பண்ண ஒரே ஆர்டிஸ்ட் இவர் தான். இவர் என்ன சொல்றாரு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஒரு பக்கத்துல அருண் சுவாமி சார், ஒரு பக்கத்துல சித்தார்த் சார், இவங்களோட ஸ்டேஜை ஐ எம் ஷேரிங் த டயஸ் வித் தம். அது ஐ ஃபெல்ட் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப், பட் ஐ குடன்ட் மேக் இட். ஸோ ஐ மிஸ் யூ கைஸ். அண்ட் வால்ட் டிஸ்னி அவங்க ஃபங்க்ஷன், அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஒர்க் வித் வால்ட் டிஸ்னி. ஸோ எல்லாமே மிஸ் ஆச்சு. என்னுடைய பேட்லுக்கு தான் சொல்லணும். பட் ஐ விஷ் த ஃபங்க்ஷன் ஆல் த பெஸ்ட். அண்ட் கம்மிங் டு த மூவி லயன் கிங். Lion King is part of every childhood, every child's childhoodல அது வால்ட் டிஸ்னின்றது ஒரு பங்கு, ஒரு பாகம், ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அது சைல்ட்ஹுட்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் லயன் கிங். ஸோ என் லைஃப்லேயும் 25 years பேக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த அனிமேட்டட் வெர்ஷன் வந்தது, நான் பார்த்தேன். அப்போ ரொம்ப நல்ல பாதிப்பு இருந்தது. அந்த முஃபாசா கேரக்டர், சிம்பா கேரக்டர், ஸ்கார் கேரக்டர், these are all characters which were really had a very great impact on me. பார்த்தா இன்னைக்கு மை சன் இஸ் 25 years. ஸோ அதே மாதிரி அன்னைக்கு அந்த முஃபாசா கேரக்டர் சிம்பா சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு என் பையனுக்கு சில அட்வைஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது அந்த படம் எவ்வளோ ட்ரூவாக இருந்தது. இட் வாஸ் வெரி ட்ரூ தட் மூவி மட்டும் அப்படின்னு தோணுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு உள்ள படம் அது. அந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் வர படம் டிஸ்னி இல்லாமல் சைல்ட்ஹுட் இருக்காது. ஸோ அவங்க இன்னைக்கு இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்குள்ள லயன் கிங்க இந்த மாதிரி எல்லா பாஷையிலையும் டப் பண்ணுறாங்கன்னா ரியலி கிரேட். பிகாஸ் it has to reach to every part of India. அந்த மாதிரி ஒரு படம் இது. So I feel very great about this. And Mufasa அந்த கேரக்டர் நிஜமா ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் கேரக்டர் நான் பார்த்ததில்ல. ஸோ அந்த கேரக்டருக்கு நிஜமா என் வாய்ஸை செலக்ட் பண்ணி எனக்கு பண்ணதுக்கு I really thank the entire team of Walt Disney. And சென்னை பிரஸ் வணக்கம்.